हेलो जय जगन्नाथ पिला माने आज मो पाठशाला क्लास को आपण मानकु स्वागत। आज आम जानिबा आमर केउ चैप्टर ना पंचम श्रेणी आमर ईवीएस चैप्टर 2 जो रोची एक नदीर कहानी ताकू आम संपूर्ण भाव में आलोचना करवा। नदीर कहानी कौन, नदी केउठार आरंभ केउठार सृष्टि ए सबू आम आज आलोचना करवा, सरल भाव में बुझा जहाँ तुम मन ता पूर्व जदि कि आपण मानक वीडियो भल लगुच लाइक शेयर कमेंट करेंगे। चैनल को जो प्रथम थर आसछन्ती चैनल को निहाती भाव में गोटे सब्सक्राइब कर रखिए। चलतु डेरी नक आज क्लास टी आरंभ करवा। देख एक नदीर कहानी केउठारु आरंभ मु केउठारे शेष ताले केउठारु मु आरंभ मु केउठारे शेष नदी कौच ये गोटे पद्य देछि। देख देखिए कौन पाद नाही मोर जाहे बहु दूर जह्न तारा तले खेत जंगल रे गछ को बंचाई तुमे तृष्णा भी हरई पर्वतरु बाहरी सागरे मिसई। ताले गछ को मध्य बंचाई थाए नदी आउ ता सहित कौन आमर शोष भी मध्य मेंटाई थाए किए ए नदीर जल। तार आरंभ कौटू ना से पर्वतरु बाहरी सागर रे मिसी थाए। ताले नदी आमर केउठारु पर्वतरु बाहरी सागर रे मिसी थाए। तापर कोन देछि देख मु किए हाँ मु एक नदी। ताले देख ये कौन कहला मु किए मु एक नदी। ताले ये केउ नदी विषय कहु ना मु गोटे गोदावरी नदी। ये आमर गोदावरी नदी विषय कहु गोदावरी नदी विषय वर्णना कराई। कौन देख पश्चिम घाटर उच्चरे महाराष्ट्र त्रयंबकेश्वर ठारू मोर उत्पत्ति। ताले आमर गोदावरी नदी केउठार पश्चिम घाट उच्चरे महाराष्ट्र बा त्रयंबकेश्वर मोर उत्पत्ति स्थली जन्म जो स्थली बुझिपाल। तापर कौन दिला देख जदिओ मु एक झरणा भाव में आरंभ हुए मु सेतेबेले भूमि दे गति करे वर्षा जल एवं अन्य झरणा मो सहित मिसी जाए। यह मते प्रशस्त और शक्तिशाली मध्य करि थाए। मु तो पर्वतरु बाहरी थाए आउ मो सहित अन्य छोट छोट नदी मध्य झरणा मध्य मो सहित मिसी थांती और से माने मते कौन कथांती प्रशस्त और शक्तिशाली मध्य करि थांती। जोड़ी हेउथबा छोट छोट झरणा गुड़िक हेउची मोर शाखा नदी। जो छोट छोट नदी गुड़िक जोड़ी होची सेरा होची कौन गोदावरी नदीर शाखा नदी। तापर देख कौन देछि देख तापर कौन देला मु बंगोपसागर मेसिया पूर्वर 1465 किलोमीटर यात्रा करे और गंगा नदी पर मु भारतर द्वितीय दीर्घतम नदी। ताले देख ये कौन देला रे ना गंगा नदी होची आमर प्रथम दीर्घतम नदी द्वितीय किए होची आमर गोदावरी। ताले दीर्घतम नदी प्रथम होची आमर गंगा नदी द्वितीय होची गोदावरी नदी। तापर कौन देला देख ओडिशार इंद्रावती नदी मो सहित मध्य मिसिची। आम ओडिशार जो इंद्रावती नदी रहिला सी मध्य आमर कहा सहित मिसिची ना गोदावरी नदी सहित मिसिची। आमर प्रथम दीर्घतम नदी जब कहबा गंगा नदी द्वितीय कहबा गोदावरी। चलो देखिबा तापर कोन अछि एटी देखो किछि प्रश्न देछि। देखो कोन देछि निम्न रे दिया चित्र देखि प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिखिबा। देखो निम्न रे हमर चित्र जो देछि ए चित्र देखो ए जो चित्र देछि सेटा देखि कि हम कोन तार प्रश्न लिखिबा। देखो प्रथम प्रश्न कौन देछि गोदावरी नदी केउ केउ राज्य दे प्रवाहित होछि। ताले गोदावरी नदी केउ केउ राज्य दे प्रवाहित होछि ना गोदावरी होचन हमर महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश लिखि दउछि न एठी तेलंगाना हमर आंध्र प्रदेश
आंध्रप्रदेश ଆଉ ରହିଲା ଆମ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା। ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଜାଣିପାରିଲ? ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ? ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ଏକ ବନ୍ଧ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ନାମ ଲେଖ ବୋଲିକି କହିଛି। ତାହେଲେ କୁହ, ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏକ ବନ୍ଧ ଆମର କେଉଁଟା ହେଉଛି ନା ପୋଲାର ଭର୍ମ ଡ୍ୟାମ୍। ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଏକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ନା କୋରିଙ୍ଗା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଗତିପଥରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଛୋଟ ନଦୀ ଆସି ମିଶିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଶାଖା ନଦୀ ରହିଲା ସେ ସବୁ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀରେ ରହିଲା ନା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଏସବୁ ତାର କ'ଣ ଗୋଦାବରୀର ଶାଖା ନଦୀ କହିବା। ଆଉ କ'ଣ ଆମର ସାବରୀ ଆଉ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ମଞ୍ଚିରା। ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଗତିପଥରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଏଇ ଛୋଟ ନଦୀ ଆସିକି ମିଶିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାମାୟଣର ଏବଂ ପୁରାଣରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ରହିଛି। ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୁ ଆମର ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଓ ମୋତେ ପବିତ୍ର ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଭାରତର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଦାବରୀ ପବିତ୍ର ବୋଲିକି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଏଠି ପୁଣି କ'ଣ ଦେଲା, ମୋର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ନିକଟ ସ୍ଥାନ ଯଥା ନାସିକକୁ ଗୋଦାବରୀ ପୁଷ୍କରମ ଭଳି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲୋକମାନେ ମୋର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ନାସିକାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପୁଷ୍କରମ ଭଳି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି କ'ଣ ବୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ପକାଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଗାଧେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ମୋ ଜୀବନ ଧାରା ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଏକ ଚିରସ୍ରୋତ ନଦୀ। କେତେକ ନଦୀ କେବଳ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଯେଉଁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କହୁଛି ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ମୋତେ କ'ଣ ଚିରସ୍ରୋତ ନଦୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ରେ। ବୁଝିପାରିଲ? କେତେକ ନଦୀ କେବଳ ବର୍ଷା ଋତୁର ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଦାବରୀ କ'ଣ ଆମ ବର୍ଷ ସାରା ସେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷା ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ। ବୁଝିପାରିଲ ରେ? ଚାଲ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଯଥା ବାଘ, କୁଟୁରା, ଭାରତୀୟ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଗଛର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମୁଁ ଗତି କରେ। ମୋ ପରି ମଧୁର ଜଳ ଉତ୍ସ ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ, ଏହା ତୁମେ ପୂର୍ବ ପାଠରେ ପଢ଼ିଛ। ତାହେଲେ ଗୋଦାବରୀ ଜଳ ଆମର କେତେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପକାର କରୁଛି, ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ଜଳ ବା ଗୋଦାବରୀ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏହା ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ମୁହାଣ ଗଠନ କରେ। ମୋର ମଧୁର ଜଳ ସେଠାରେ ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣି ଜଳ ମିଶେ।
ସହିତ ମିଶିଯାଏ। ତାହେଲେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଯେଉଁ ମଧୁର ଜଳ ରହିଲା ସେସବୁ କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥାଏ, ସମୁଦ୍ର ଲୁଣି ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥାଏ। ଦେଖ ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୁଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କୋରିଙ୍ଗା ହେନ୍ତାଳ ବଣ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଦେଖରେ କ'ଣ ପର୍ବତରୁ ବାହାରି ସାଗରରେ ମିଶିଥାଏ। ତୁମେ ପ୍ରଥମ କବିତାରେ ପଢ଼ିଥିଲ ଯେ ମୁଁ ପର୍ବତରୁ ବାହାରି ସାଗରରେ ମିଶିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତା'ର ଯେଉଁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଶେଷ ସ୍ଥାନ ଯଦି କହିବା କେଉଁଟା ନା କୋରିଙ୍ଗା ହେନ୍ତାଳି ବନ ହେଉଛି ଆମର ବଣ କ'ଣ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଶେଷ ଯାତ୍ରା। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ରେ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମୋର ସହାୟତା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଦେଖ ବୁଝିବା କରିବା। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ନଦୀ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରିପାରିବା କାହିଁକି? ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆଦିମ ମଣିଷଙ୍କ କଥା କହୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଯାପନ ଥିଲା, କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ନଥିଲା, କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠୁ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଦୀ ପୋଖରୀ ଜଳାଶୟ ଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ସେଇଠୁ ଜଳ ଶୁଖିଗଲେ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ସରିଗଲେ ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଉଥିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ। ତାହେଲେ ସେ ଅତୀତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବା ଘର ରହିବା ପାଇଁ, ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଉପକାର କେଉଁଠି କରେ ନା ନଦୀ କୂଳରେ ଦେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା, କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ନଦୀ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ତୁମେ ଜାଣ କି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ମୋ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ଓ ସମସ୍ତ ଘର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୁଁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପିଇବା, ରୋଷେଇ କରିବା ଏବଂ ଧୁଆଧୁଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ କଳକାରଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେଖ ଏଠି ନଦୀ ଜଳ କେତେ ଉପକାର କରୁଛି, କେତେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି ତା ଉପରେ ନା ସମସ୍ତ ଘର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ, ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଆଉ ଧୁଆଧୁଇ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ କଳକାରଖାନା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜଳ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଉପକାର, କେତେ ସେ ଜଳ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି କିଏ, ଜଳ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୋର ଜଳ ପାଇପ୍ ଓ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ଯେଉଁ ପାଣି ହେଉଛି, ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ କେନାଲ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଛି ଜଳ କେମିତି ଚାଷ କରାହେଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ, ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ କିମ୍ବା ପର୍ବତ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ପରିବେଶର କ୍ଷତି ନ କରି ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ଦେଖ ଲୋକମାନେ କିପରି ଆମର ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଏସବୁ ଲେଖିବ, ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ
ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? କ'ଣ ଦେଲା? ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ? ଦେଖ, ଆମର ନଦୀ କୂଳରେ କଳକାରଖାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସେସବୁ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ, ଆଉ ଆମର ରହିଲା ସବୁ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଲେଖ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫସଲ ହେଉଥିବାର ଜାଣିଛ? ତାହେଲେ ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାନ, ଗହମ, ଆଖୁ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଆଦି ଫସଲ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଫସଲ ଚାଷ କରିଥାଅ? ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଜଳ କେଉଁଠୁ ଆସିଥାଏ? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର? ନା ଧାନ, ଆଖୁ, ମକା, ଚିନାବାଦାମ, ବାଜରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଆଦି ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆଉ ଜଳ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥାଏ? ନା ବର୍ଷା ଜଳ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ କେନାଲ, ବୋରିଂ, ନଳକୂପ ଏସବୁରୁ ଆସିଥାଏ, ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା? ମୋର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବନ୍ଧ। ତୁମେ ଜାଣ କି ମୋ ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ 900ରୁ ଅଧିକ ନଦୀବନ୍ଧ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର 900ରୁ ଅଧିକ ନଦୀବନ୍ଧ ଅଛି। ଜାଣିପାରିଲ? ଲୋକମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଏହି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମର କହିବା ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଋତୁରେ ରହିଲା ତାକୁ ପାନୀୟ ଜଳ, ଫସଲ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ପୁଣି? କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛ କି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧ ତିଆରି ହୁଏ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ? ଜଙ୍ଗଲ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତଥା ମୋ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ? ନଦୀବନ୍ଧ ଏକ ବିଶାଳ କାନ୍ଥ ପରି ଯାହା ମୋର ଗତିପଥକୁ ଅବରୋଧ କରେ ଏବଂ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ନାମକ ଏକ ବଡ଼ ଜଳାଶୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ନା, ଗୋଦାବରୀ କହୁଛି, କେବେ କେବେ ଭାବିଛ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବନ୍ଧ ତିଆରି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ କିପରି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିପରି ହୁଏ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଏକ ବିରାଟ କାନ୍ଥ ପରିକି ମୋର ଜଳକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ? ଏହି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଳ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥାଏ ତାହା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନଦୀବନ୍ଧ ତିଆରି ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଓ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଲା? ତୁମେ ଜଳ ପାଇଁ କଳ ଖୋଲିଥାଅ, ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ଓ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତୁମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଳକୁ ଯଥୋଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ କେବେ ବି ଅପଚୟ ନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କେବେ ବି ଜଳକୁ ଅପଚୟ କରିବନି। ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଟ୍ୟାପ୍, ନଳକୂପ ଚାଲୁଛି ବିନା କାରଣରେ ଜଳ ଅପଚୟ ହେଉଛି, ସେଇଠୁ ପାଣି ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିବ। ଟ୍ୟାପ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଏସବୁ କାମ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ? ମୁଁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର କାରଣ ଓ ତା'ର ପ୍ରଭାବ। ହେଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ମୋ କୂଳ ପାଖରେ ଅଧିକ ଜନବସତି ଏବଂ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ହେଉଥିବାରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ମଇଳା ଜଳ ମୋତେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଗନ୍ଧ ହୁଏ କିମ୍ବା ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳିଆ, ପଲିଥିନ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏସବୁ ଜଳରେ ମିଶାଇଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ମଇଳା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ।
ତଥାପି ଲୋକମାନେ ମୋ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ସଫା ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ମୁକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ରଖ ଓ ମୋ ଜଳ ତୁମେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ, ଏହା କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରିବା। ମୋ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ମାଛ, କଇଁଚ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କ୍ରମଶଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ଜଳ ଯେତେ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଅଲଗା ପଶୁପକ୍ଷୀ ପିଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପିଇକି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତାଫଳରେ କ'ଣ ଆମ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ, ଆଜିଠୁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା କେବେ ବି ଜଳ ଅପରିଷ୍କାର କରିବାନି ଓ ଜଳ ଅପଚୟ ମଧ୍ୟ କରିବାନି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଗୋଟେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖେଳ ବା ମୁଣା ଇତ୍ୟାଦି ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଙ୍ଗିଥାଉ ତାହା କେଉଁଠାରେ ଜମା ହୁଏ? ଦେଖ, ତାହା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଫିଙ୍ଗିଥାଉ ନଦୀ ଜଳରେ ଜମା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଆମେ ଏସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ନା ଆମର କହିପାରିବା ମିଶ୍ରି, ଚିନି, ହର୍ଲିକ୍ସ, ଅମୁଲ, ବର୍ଣ୍ଣଭିଟା ଏସବୁ ଆମର ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ। ତାପରେ ଦେଖ, ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉନଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା କୁହ? ମୁଁ କହିଲି ଦ୍ରବୀଭୂତ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ କେଉଁଟା। ଦେଖ ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ମୋ ପରି ନଦୀ ଜଳରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ମଇଳା ସାବୁନ ଜଳ ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ଜିନିଷ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ଜଳ ସଫା ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କ୍ଷତିକାରକ ଜିନିଷ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ, ବେଳେବେଳେ ଫସଲରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସାର ମୋ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥାଏ। ଏହା ଗଛଲତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି କରି ମୋ ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଜ ଚାଦର ଭଳି ଆସ୍ତରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ମାଛ ପରି ଜଳଚର ଜୀବମାନେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୋର ଜଳ ଲୋକମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ମୋର ଜଳକୁ ସଫା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସ୍ଥାନ ଲୋକମାନେ ମୋ ଜଳ ଦୂଷିତ ନ ହେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ତୁମ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଜଳାଶୟ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ଲେଖ। ତାହେଲେ 3ଟି ପଦକ୍ଷେପ ଲେଖିବା। କ'ଣ କ'ଣ ହେବରେ ନା ଜଳାଶୟକୁ ସଫା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଜଳାଶୟକୁ ପୁରା ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାହା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅଛି ତାହା ମୁକ୍ତ କରିବା ହେଲା, ଏସବୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଯେତେବେଳେ ଏକ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମୋ ଚାରି ପାଖ ଜୀବଜଗତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କେବେ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ମୁଁ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ତଥା ଗଭୀର ହୋଇ ବିଶାଳ ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ହିଂସ୍ର ରୂପରେ ଗର୍ଜନ କରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭୂଇଁରେ ଏପରି ମାଡ଼ି ଯାଏ ଯେ କେହି କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ମୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରି ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଓ ନିଜକୁ ରୋକିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରେ ଯେ କୌଣସି ନିଜକୁ ରୋକିବା ବି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖା କ'ଣ ଦେଲା, ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ସମସ୍ତ ଜଳ ମୋ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ୟା ଜଳ ଘରେ ଜମି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ଧନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖ ତାପରେ ସ୍ତମ୍ଭ ମେଳ କରିବା ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ଏକାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଥାଇପାରେ। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବା।
बन्या समस्या और प्रभाव देख ये देती कौन गोलिया जल आमर कौन हम ना लोक को असुस्थ करने सॉरी लोक को असुस्थ करते चढ़ाई रास्ता घाट नष्ट जदि नष्ट हम ताले आमर यातायात गमनागमन बाधा सृष्टि हम बुझिपाल फसल नष्ट हेले कौन ना खाद्य जोगाण नष्ट हम विद्युत संजोग विच्छिन्न विभिन्न प्रकार आलोक पंखा फोन सब असुविधा हम रोग व्यापीब कौन ना निरापद पानीय जल घर भांगिबा लोक मानकर आश्रयस्थली विद्यालय बंद शिक्षण ये सब प्रभाव बुझिपाल जो मैंने भी करना कर रख ये कौन देती बन्या समय सतर्कता सब इराक मान बन्या पूर्वर कौन कर बन्या समय कौन कर बन्या पर कौन कर सब सतर्क अवलंबन कर जापार।